ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 23 प्रथम खंड षष्ठ अध्याय शीर्षक परमात्मा तत्व भाग 5। आदरणीय भाई और भौणीगण, गीतारे प्रायतः परमात्मा को अनेक महावाक्य प्रथम पुरुष फास्ट पर्सन रे कहा जाइछि। यथा मन मना भव, गीता 18 अध्याय 65 नंबर श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, गीता अध्याय 18 श्लोक 64 इत्यादि। यही सबु श्लोकरू जना पड़े जे गीतार वक्ता स्वयं परमात्मा। किंतु एपरी केतेक श्लोक गीतारे देखिया को मिले जो थरे से सबुर वक्ता परमात्मा व्यतीत अन्य कहीं बोली मने हुए। सेतिरे परमात्मा ठारू भिन्न कहीं जड़े वक्ता कहूची, जहा ज्ञेय एवं जहा को जानिले मनुष्य अमरत्व अनुभव करे, से ही परमात्मा तत्व संपर्क रे मु भल भावरे कहिबी। से ही ज्ञेय तत्व अनादि ओ परम ब्रह्म, ताहाको सत कहा जाई पारे नहीं कि असत मध्य कहा जाई पारे नहीं। तांकर सबु स्थान रे हस्त पद नेत्र शिर मुख और कर्ण रही। से संसार रे समस्तंकु व्याप्त करी स्थित होइछन्ति। ज्ञेयं जत्तत् प्रवक्ष्यामि जत् ज्ञात्वा मृतम् अश्नुते। अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्ता नासदिच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोखी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। गीता अध्याय 13 श्लोक 12-13। उत्तम पुरुष तो अन्य कही जहाँ को परमात्मा कहुई। से अविनाशी ईश्वर तीन लोकरे प्रविष्ट होई समस्तंक भरण पोषण करती। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मात्युदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। जो परमात्मा ठारू समस्त प्राणी को उत्पत्ति हुए एवं जहाँ द्वारा समग्र संसार व्याप्त मनुष्य निज कर्म द्वारा सही परमात्मा पूजन करी सिद्धि प्राप्त हुए। जत्त प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमितं ततं स्वकर्मणां तम व्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणी हृदय रे विराजमान एवं से निज माया द्वारा शरीर रूपी जंत्र रे आरूढ़ प्राणी मान को भ्रमण कराउथांती। तुम्हें सर्वभाव रे से ईश्वर शरण जाओ, तांक कृपारु तुम्हें परम शांति और अविनाशी परम पद प्राप्त हेब। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता अध्याय 18 श्लोक 61-62। उपरोक्त श्लोक गुड़िकरे स्वयं परमात्मा निजकु सर्वव्यापी बोली कहूनाहांती। अन्यान्य श्लोक भली एठारे प्रथम पुरुष परिवर्ते तृतीय पुरुष रे उल्लिखित श्लोक गुड़िक रचित होइछि। तेणु एगुड़िकु प्रक्षिप्त श्लोक हिसाब से ग्रहण करने उचित, कारण जो क्रम और स्थान रे यह सन्निवेशित होइछि ताहा पूर्वापर संगति रक्षा करुनाही। उदाहरण स्वरूप अष्टादश अध्यायर 61 और 62 श्लोक वक्ता निजको परमात्मा ठारू पृथक करी कहउछन्ति जे ईश्वर समस्त हृदय रे विराजित, तू तांकर शरणागत हुआ। पुनश्च सही व्यक्ति परवर्ती श्लोक रे कहउछन्ति जे तू मो ठारे मन निवेश कर, मते स्मरण कर, मते नमस्कार कर, समस्त धर्म त्याग करी मोर शरणागत हुआ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु। मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 18 श्लोक 65-66।
ଏଠାରେ ଗୀତାର ସେହି ଏକ ବକ୍ତାର କଥାରେ ବିରୋଧାଭାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଥବା ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଶ୍ଲୋକ 61ରୁ 62 ଶ୍ଲୋକର ବକ୍ତା ଜଣେ ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 65ରୁ 66 ଶ୍ଲୋକରେ ବକ୍ତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ରଚିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରାମାଣିକ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୀତାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେପକ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତାରେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାର ମୌଳିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସତ୍ୱାନ୍ୱେଷୀ ସୁଧୀ ପାଠକ ତଥା ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ବୀଜ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତତା ବା ବୃକ୍ଷରେ ବୀଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା କହିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପିତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନଥାଏ। ଏହା ହେଲେ ଚରମ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳକଣା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଳକଣା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ପରମଧାମରୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଗୁଣରେ ସିନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆତ୍ମା କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର। ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁର ଗୁଣ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସିନ୍ଧୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନଥାଏ। ଗୀତାର ପରମାତ୍ମା ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମୋ ଠାରେ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୋ ଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୟା ତତ୍ମିଦଂ ସର୍ବଂ ଜଗତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନା ମସ୍ଥାନି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷ୍ବସ୍ଥିତଃ ନ ଚ ମସ୍ତାନି ଭୂତାନି ପଶ୍ୟ ମେ ଯୋଗମଶ୍ୱରଂ ଭୂତଭୁନ୍ନ ନ ଭୂତସ୍ଥ ମମାତ୍ମା ଭୂତଭାବନଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଶ୍ଲୋକ 4ରୁ 5। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସଂସାର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ କି ସେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭାବାତ୍ମକ ବା ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ସ୍ଥାପନା ଓ ପାଳନା କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନୁହନ୍ତି। ଗୀତାରେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ତଥା ପୁରୁଷ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୀତାରେ ଏପରି କେତେକ ଶ୍ଲୋକକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଯାହା ତାର ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି, ଯାହାକି ପ୍ରାଣ ଓ ଉପାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନକୁ ପାଚନ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅହଂ ବଶ୍ୟାନର ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତଃ ପ୍ରାଣପାନ ସମାୟୁକ୍ତଃ ପଚାମ୍ୟନ୍ନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକ 14। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାୟୁ, ଯମରାଜ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାୟୁର୍ଯୋମୋଗ୍ନି ବରୁଣଃ ଶଶାଙ୍କଃ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଶ୍ଲୋକ 39। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁକିଛି। ସର୍ବ ସମାପ୍ନୋଷି ତସି ସର୍ବଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଶ୍ଲୋକ 40। ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ, ତେବେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ।
ତେବେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବା ପୁରୁଷ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅଥବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମାନତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଗାଈ, ହାତୀ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତାଃ ସମଦର୍ଶିନଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକ 18। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଓ ଯିଏ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଆଦି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବିକାର ରହିପାରେ। ଜିତାତ୍ମନଃ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନାପମାନୟଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଶ୍ଲୋକ 7। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯୋ ଜାଂ ତନୁଂ ଭକ୍ତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଅର୍ଚିତୁମିଚ୍ଛତି ତସ୍ୟ ତସ୍ୟାଚଳାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ତାମେବ ବିଦଧାମ୍ୟହମ୍। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଶ୍ଲୋକ 21। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ଛାଡ଼େ, ସେ ସେହି ଅନ୍ତକାଳୀନ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେହି ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜଂ ବାପି ସ୍ୱରଂ ଭାବଂ ତ୍ୟଜନ୍ତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରଂ ତମ୍ ତମୈୟତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଲୋକ 6। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜନକାରୀ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଉପାସନାକାରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ୍ ପିତॄନ୍ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତାଃ ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ଜାନ୍ତି ମଜ୍ଜାଜିନୋପି ମାମ୍। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଶ୍ଲୋକ 25। ଏଠାରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆଦିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବ୍ୟାପକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏସବୁ କଥାର ଅବତାରଣା କାହିଁକି? ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହା କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜ ସୁଲଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରେ, ସେହି ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଲଭ ଅଟେ। ଅନନ୍ୟ ଚେତାଃ ସତତଂ ଯୋ ମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟଶଃ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭଃ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ। ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଲୋକ 14। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ସଂଶୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୌଳିକ କଥନର ବିରୋଧକାରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେପକ ମାନିନେବା ଉଚିତ ବା ସେସବୁର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା ହେବ ଓ ଅନ୍ତର୍ବିରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।